The next one, fundamental laws of gases. Fundamental laws of gases. What is the fundamental laws of gases? Okay, so three fundamental laws of gases. First one, that means connect the relation between the pressure, volume and temperature. Connect the relation between the pressure, volume and temperature. Okay, first of all, Boyle's law, Charles law, Avogadro law. Okay, Boyle's law, Charles law, Avogadro law. In chemistry வந்து படிச்சிருப்பீங்க Boyle's law, Charles law, Avogadro law. Okay, so now fundamental laws வந்து என்னதுன்னா, first of all Boyle's law. Boyle's law என்ன சொல்றாருன்னா, when the temperature of the gas is kept constant. இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, when the temperature of the gas is kept constant, ஒரு கேஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்ன ஆகுது, கான்ஸ்டன்ட் ஆயிருக்கு. So the volume of the fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure. This is, அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் மாஸ் ஒரு உள்ள கேஸ் அதோடைய வால்யூம் வந்து இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர். இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர், அதாவது P இஸ் ப்ரப்போர்ஷனல் டு 1/V ஆர் P இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு V. இது என்ன மீனிங்கு? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம். தட் மீன்ஸ் நோ இஸ் இன்வர்ஸ்லி தானே. வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆச்சு, வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படி சொல்லலாம். இல்லைன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது வால்யூம் நமக்கு என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் ப்ரெஷர் நமக்கு வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும்போது த வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போர்ஷனல். These two terms are inversely proportional when the temperature is kept constant of a gas. அதாவது ஒரு கேஸ் எடுத்துக்கிறோம், கேஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டயக்ராம் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we take the container, then fill in the gas. So molecules, okay, with the atoms, that means molecules நமக்கு என்ன ஆகுது இதில் இருக்குது. இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீசஸ், த ப்ரெஷர் அண்ட் டிக்ரீசஸ் வென் புல்லிங் அப். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது அப்போர்ட்ஸை இழுக்கிறோம், இந்த பிஸ்டன் மூடி வச்சுக்கிறோம், அப்போர்ட்ஸை இழுக்கிறோம். இப்போ வென் வால்யூம் இன்க்ரீசஸ், ப்ரெஷர் கொடுக்கல, தட் மீன்ஸ் புஷ் பண்ணலை. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், புல் பண்ணுறோம், மேலே இழுக்கிறோம். அப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது, இதனுடைய வால்யூமுக்கு என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. தென் வால்யூம் இஸ் இன்க்ரீசஸ், pressure is decreases when pulling up. Okay, the next one, the piston கீழே தள்ளுறோம், that means force பண்ணி கீழே அமுக்குறோம். அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுமா, volume is decreases, the pressure is increases. Volume is decreases and the pressure is increases when pulling down. That means P is inversely proportional to volume. Inversely proportional to V. இதான் யார் சொன்னாங்கன்னா Boyle's அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சார். In other words, in variable mass of a perfect gas at a constant temperature, the product of the pressure and the volume is constant. That means P is inversely proportional to volume. The first proportional அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டாக மாறும். The P is equal to constant by volume. That means கிராஸாக போனால் PV is equal to constant. PV is equal to constant. Okay, perfect. That means constant temperature, very important question. The Boyle's law, so constant temperature, the volume of the fixed mass of the gas is inversely proportional to the pressure. Okay, that is P is proportional to 1/V. P is inversely proportional to volume. Therefore P into V is equal to constant. Okay, the next one, Charles law. Charles law, the other law is called the law of volume. The Charles law was formulated. யார் formulate பண்ணனா, the French scientist Jacques Charles. Okay, so according to this law, when the pressure of the gas is constant, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இதில் நம்ம டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா வச்சிருந்தா நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா, the pressure is constant. Okay, the pressure of the gas is kept constant. The volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas. Volume of the gas is directly proportional to the temperature of the gas. If temperature increase ஆனா வால்யூம் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். நார்மலாக உள்ள வால்யூம் வந்து நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும், டெம்பரேச்சர் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா, ப்ரெஷர் நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்ன ஆகுதுமா, இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிரும், வால்யூம் நமக்கு என்ன ஆயிருமா, இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருந்தா, வால்யூம் நமக்கு என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ். டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கேஸ். Okay, therefore V, the proportion அப்படிங்கிறது constant, therefore V by T is equal to constant. Okay, when the pressure of the gas is kept constant, pressure ஒரு கேஸ் pressure நமக்கு இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். ஓகேவா,
பிகாஸ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு வால்யூம். பட் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரெஷரை கான்ஸ்டன்ட்டாக வச்சுக்கிறோம், டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். அப்படிங்கும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருந்தா, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆயிருந்தா அதனுடைய வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் மீன்ஸ் வால்யூம் இஸ் ஆல்சோ decrease. In this case the pressure is kept constant. Okay, therefore V by T is equal to constant. This is called the Charles law. The next one, Avogadro law. You already last year you studied in Avogadro number 6.023 in 10 power 23 per mole. Participating, okay va. So Avogadro law states that at the constant pressure and temperature, Avogadro law என்ன சொல்லுதுன்னா, it's a constant temperature and pressure. The first law, Boyle's law, what told, the Boyle's law is temperature is constant. Then Charles law, pressure is constant. Then Avogadro law, temperature and pressure is constant. The volume of the gas is directly proportional to the number of atoms or molecules present in it. Okay, so the volume of the gas அப்படிங்கிறது எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும்னா, நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் இட். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது, ஒரு கேஸ் இருக்குன்னா அதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் இன் ஆட்டம்ஸ், மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வால்யூமுக்கு என்னாகுமோ அதிகமாக இருக்கும், குறைவாக இருந்தால் வால்யூமுக்கு என்னாகும் குறைவாக இருக்கும். Okay, the volume of the gas is directly proportional to number of atoms or molecules present in it. Number of atoms or molecules present in increase means the volume is also increase. Decrease means volume is also decrease. Okay, because this is directly proportional. Okay, therefore V by N is equal to constant. Therefore what is Na? Na is the Avogadro number. That means total number of atoms per mole of the substance. Total number of atoms per mole of the substance. Or per mole means ஒரே ஒரு மோல் உள்ள சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள total number of atoms நமக்கு Avogadro number சொல்றோம். Therefore Na, பேஸ்ல A போடணும், சேர்த்து A போட்டுறாதீங்க, Na. So value is 6.023 into 10 power 23 per mole. Okay, the next one, gases is classified into real gas and ideal gases. First of all, what is real gas and what is ideal gas? Real gas means real gases அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா, இஸ் எனி கேஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ரியல் கேஸ்ன்னு சொல்லலாம். தட் மீன்ஸ் கேஸ்ன்னு இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், மாலிகூல்ஸ் இருக்கும், தட் மீன்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது. கண்டிப்பாக அதில் உள்ள ஆட்டம்ஸுக்குள்ள மாலிகூல்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணும், இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும், ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், ஒரு இன்டர் மாலிகுலர் ஒரு கொலிஷன் எல்லாமே நடக்கும் இதில் வந்து. ஓகேவா. ஸோ இஃப் த மாலிகூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் எ கேசஸ் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர் வித் டெஃபினைட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்டர் மாலிகுலர் ஆர் இன்டர் அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஓகே, ஸோ தீஸ் gases are called the real gases. These gases are called the real gases. Okay, what is real gases? If the molecules or atoms of a gases interact with other interatomic force of attraction, that gases is said to be real gases. Okay, that means real gas அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லலாம்னா, small attractive இல்லைனா repulsive force இருக்கும் between the particles. Okay, but ideal gasல வந்து இருக்காது, do not. ஓகேவா, ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஓகேவா, ஸ்மால் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் இந்த இதில் இருக்கும்னா அந்த ரியல் கேஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இருக்கும். ரியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து மாலிகூல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் between the particles, but ideal gas do not. At the same time, ideal gas, that means the real gas have volume. Real gas have volume, but ideal gas do not have a volume. ஓகேவா, ரியல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வால்யூம் அப்படிங்கிறது இருக்கும், ஐடியல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்காது. ஏன் அப்படிங்கிற நெக்ஸ்ட் சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனா the atoms or molecules or gases interact with each other and definite amount of intermolecular and interact the atomic force of the attraction. So the gases is called the real gases. That means at very high temperature, அதாவது லோ ப்ரெஷரில் ஹை டெம்பரேச்சரில் கேஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பிஹேவ்ஸ் as an ideal gas. எப்படி மாறும்னா, ரியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஐடியல் கேஸாக மாறும். என்னென்ன ரியல் கேஸ்? ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு,
இந்த மேலே இருக்கும் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹீலியம் தான் ஐடியல் கேஸ் கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ ப்ரெஷரில் எப்படி மாறும்னா இந்த கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரியல் கேஸ் வந்து நமக்கு எப்படி மாறுதுன்னா ஐடியல் கேஸாக மாறும். ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ideal gas மாறும். It behaves as a ideal gas because in this condition no interatomic or intermolecular force of attraction. But இந்த அது வந்து எந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுமே இருக்காது அந்த மாலிகுல்ஸ்குள்ள அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் ரியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பா அதுக்குள்ள ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், இன்டர்மாலிகுல் இருக்கும், ஒரு கொலிஷன் இருக்கும், ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ரியல் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அட் த ஹை டெம்பரேச்சர் இந்த லோ ப்ரெஷரில் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்காது, எந்த ஒரு இன்டர்அட்டாமிக் எதுவுமே இருக்காது. அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஐடியல் கேஸை ஆக்ட் பண்ணுது. எது அந்த ரியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஹை ப்ரெஷர் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் லோ ப்ரெஷரில். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஐடியல் கேஸ்? ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா ஒரு இமேஜினரி கேஸ்ன்னு சொல்கிறது, நம்மளா ஒரு இமேஜின் பண்ணி வைக்கிறது. ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்பான கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு இமேஜினரி கேஸ். தட் மீன்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் டு நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஈச் அதர். கண்டிப்பாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் இருக்காது. பட் வி ஆர் இமேஜின் assumption, this is ஒரு imaginary gas. That means we are assumption in this word ideal gas because the real gas is high temperature and low pressure. The real gas is always acting the ideal gas, behaves like a ideal gas. Ideal gas means what is the ideal gas means the atoms or molecules of a gas do not interact with each other, then the gas is said to be ideal gas or perfect gas. Okay, so imaginary gas ma, it is a imaginary gas. The no gas is ideal gas is reality. No gas is a ideal gas is a reality, but it is a imaginary gas. That means it is definition a gas having no forces of interatomic or intermolecular attraction. No forces. Real gas means is as interatomic forces of attraction இருக்கும், forces of repulsion அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கும். பட் intermolecular ஒரு collision அப்படிங்கிறது இருக்கும், ஒரு interaction அப்படிங்கிறது இருக்கும். பட் ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் இருக்காது. Okay, it has no forces of intermolecular attraction. Okay, this gas which follows the gas at law, pressure, temperature ranges only. Therefore, no gas is ideal gas is reality. இப்போ இது வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 1880s வந்து ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாங்க. ஐடியல் கேஸ் இஸ் இமேஜினரி கேஸ். ஓகே, we are assumed only assumption only that the gas அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, பிகாஸ் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ண ஒரு ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஒரு லா இருக்குது.